وہ بھی شرم و حیا کو پسند کرتا ہے۔ بے حیائی، فحاشی و عریانی کوئی بھی سلیم الطبع انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی رحمت کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے۔ ہر دین کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، ان الاسلام خلقہ الحیاء، اور جو دین اسلام ہے، اسلام کا امتیازی وصف، اسلام کی امتیازی خوبی جو اسے باقی ادیان سے ممتاز کرتی ہے وہ حیا ہے۔ نظروں کے اندر شرم و حیا کا ہونا، نگاہوں کا جھکا ہونا، یہ اسلام کا وصف اور اسلام کی خوبی اسے باقی تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہے، امتیازی وصف ہے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو اپنے مد نظر رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر شرم و حیا موجود ہے، آنکھوں کے اندر حیا ہے، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، آنکھیں جھکی ہوئی نہیں ہیں، نگاہوں کے اندر حیا موجود نہیں ہے، ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے گلی محلوں، ہماری سوسائٹیوں، ہمارے شہروں، ہماری بستیوں میں شرم و حیا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بستیاں اسلامی بستیاں نظر آئیں، یا شرم و حیا سے عاری، نگاہوں میں بھی حیا نہیں، عمل و کردار میں بھی حیا نہیں۔ جب یہ حیا اٹھ جاتا ہے، نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں، پھر معاشرے اسلامی نہیں بنتے، عزتیں محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھیں کہ میری نگاہ کسی کی طرف اٹھ رہی ہے تو یہ میرا اپنا انفرادی عمل ہے، کسی کو اس سے کیا غرض۔ اگر یہ گناہ میرا ہے، یہ جرم میرا ہے، تو اس کی سزا بھی میں خود بھگت لوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ آوارگی، نگاہوں سے شرم و حیا کا اٹھ جانا، یہ صرف انفرادی گناہ نہیں ہے، یہ انفرادی جرم نہیں ہے، یہ متعدی بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ماحول بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو بعید نہیں ہے۔ اور جس جگہ پہ نظروں میں حیا ہوتی ہے، نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، وہاں پہ معاشرہ بھی اسلامی، شرم و حیا والا، آنے والی نسلیں بھی شرم و حیا کی عملی پیکر ہوتی ہیں۔ اور اگر شرم و حیا کو نکال دیں، کائنات کے امام کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت، جب کسی سے حیا چلی جائے، حیا ختم ہو جائے، پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کرے، اس کو اس معاملے کے اندر پھر کبھی غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ صرف گلیوں بازاروں میں حیا کے جنازے پھر نہیں نکلتے، ہاں ان خاندانوں سے بھی
शर्म व हया के जनाजे निकल जाते हैं। जो इंसान बेहया हो जाता है, जिससे हया चली जाती है, उसका किरदार जाया हो जाता है, आंखों के अंदर शर्म व हया नहीं रहती, ऐसे इंसान उनके घर भी बर्बाद हो जाते हैं। बेहयाई और फहाशी और यानी उनके घरों को अमा जगह बना लेती हैं, उनके घर भी बेहयाई फहाशी और यानी के मरकज बन जाते हैं। इदा फातल हयाउ फस्न मा शेता। और एक हदीस मुबारका में कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, इदा लम तस्तही फस्न मा शेता। जब तुझसे हया चली जाए फिर जो मर्जी करता फिर, जो मर्जी करता फिर। उसे फिर ना बड़े का कोई इकराम होता है, ना उस्ताद का कोई एहतराम होता है, ना किसी आलिम का उसकी नजरों में कोई वकार होता है, किसी बड़े की हया उसके माने नहीं आती। जिस इंसान की नजरों से हया चली जाती है, उसके सामने मां बहन बेटी कोई हैसियत नहीं रखती। फस्न मा शेता। हर किस्म की बेहयाई, हर किस्म की उरियानी, हर किस्म की फहाशी उस इंसान के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो इन चीजों को फिर काबिल जुर्म समझता ही नहीं है, बल्कि इसे तो वो मुआशरे का हुस्न समझना शुरू हो जाता है। झुकी निगाहें शराफत की अदाएं होती हैं। निगाहों को झुका लेना, शर्मो हया पैदा कर लेना तालीमात मुस्तफ़ा हैं। कौनैन के ताजवर हमारे प्यारे आका, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी कायनात की जिंदगी तेरे मेरे लिए नमूना। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआएं मांगी, अल्लाह ऐसा नबी अता फरमा, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम, जो इन्हें कुरान की तालीम दे, हदीस मुबारका की तालीम दे और इनका तज़किया नफ्स कर दे। गुनाहों की गलाजतें, हर तरह के गुनाह, हर तरह के ऐब, हर तरह की बुराइयां इनके दिलों से खुरच खुरच के निकाल दे, इनके दिलों को पाक साफ कर दे। ऐसा नबी, ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल अता कर। और अल्लाह ने जब वो रसूल अता किया, शर्मो हया के पैकर कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तालीम शर्मो हया वाली तालीम, आपका उस्वा-ए हसना शर्मो हया वाला उस्वा-ए हसना, लोगों को इस तालीम देने वाला उस्वा-ए हसना, जिसमें निगाहें झुकी हुई हैं, शर्मो हया मौजूद है। बड़ों का हया है, औरतों का हया है, अल्लाह का हया है, रसूलुल्लाह का हया है, कुरान का हया है, तालीमात मुस्तफ़ा का हया है, हदीस मुस्तफ़ा का हया है, इन नजरों में हया है। ये तालीम कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सहाबा कहते हैं, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर झुकी निगाहों वाले थे, इस कदर शर्मो हया के पैकर थे। सहाबा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते, किसी जगह के ऊपर जा रहे होते, एक जगह से दूसरे मुकाम पे आपकी आमदो रफ़त होती। आज आपकी और मेरी भी आमदो रफ्त होती है। हम भी जाते हैं अपनी सोसाइटियों से शहरों की तरफ, बस्तियों की तरफ, जनाब अपने कारोबारी मराकज़ की तरफ, दुकानों की तरफ, फैक्ट्रियों कारखानों की तरफ हमारा भी आना जाना रहता है। रिश्तेदारियां भुगताने के लिए भी आना जाना रहता है। गमी खुशी में शिरकत के लिए आना जाना रहता है। एक शहर से दूसरे शहर आना जाना रहता है। ये आना जाना नबी कायनात कौनैन के ताजवर की ये सीरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। सहाबा कहते हैं, जब हम रसूलुल्लाह को एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए देखते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अपनी नजरों को झुका के चलते, इस कदर अपना सर मुबारक झुकाकर चलते, ऐसे लगता था जैसे आप किसी ढलान में लहाई के अंदर गुजर रहे हैं। ढलान की तरफ गुजरते हुए, लहाई की तरफ जाते हुए, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे नजरों को झुकाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे।
یہ ہے جھکی نگاہ جہاں پہ شرافت کی ادائیں بنتی ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرافت کی ادائیں بنتی ہیں، نظریں اٹھ جاتی ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ آوارہ نظروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آوارہ نظروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نظریں شیطان کے تیر ہے۔ کائنات کے امام کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النظر سہم من سہام الشیطان من سہام ابلیس مسموم، یہ جو نظر ہے، یہ نگاہیں جو ہیں، ان النظر سہم، یہ تیر ہے، تیر۔ کون سا تیر؟ من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے۔ مسمومن، ایسا تیر جو زہریلا ہے، زہر لگا ہوا ہے، ایسا زہر لگا ہوا تیر ہے کہ جو انسان کو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے دریا نہیں سمندر کے اندر گرا کے رکھ دیتا ہے۔ نظریں جب آوارہ ہو جاتی ہیں، پھر حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ جہاں پہ نظروں میں حیا ہوتی ہے، جھکی نگاہیں ہوتی ہیں، وہ انسان خود بھی شرافت کا پیکر بن جاتا ہے، آنے والی اس کی نسلیں بھی شرم و حیا کے پیکر بن جاتی ہیں۔ اور اگر نظروں سے حیا نکل جائے، آوارہ نظریں بن جائیں، بے حیائی فحاشی کے دانے کے اوپر انسان جا کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا ان العینان تزنیان، لوگوں یاد رکھو، ایک تو زنا ہے، بدکاری ہے، لیکن یاد رکھیں یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ ان العینان تزنیان، آنکھیں بھی زناکار ہیں، بدکار ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کونین کے تاجور پیارے آقا آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، نظر ہے، آوارہ نظریں ایسے ہی ہے جیسے آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ اتنا سخت معاملہ ہے آنکھوں کا، نظروں کو اگر جھکاتے نہیں ہیں، نظروں میں شرم حیا نہیں لاتے، آنکھیں زنا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فرمان رسول ہے، میری بات نہیں ہے۔ جھکی نگاہیں شرافت کی ادائیں ہوتی ہیں، اگر نگاہیں جھکی نہیں ہیں، نگاہیں اٹھ گئی ہیں، پھر بیٹی، بہن اور ماں، رشتے مقدس اور تقدس والے رشتے، ان کی اہمیت انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول جس نے دائرہ اسلام میں داخل ہوا، ابھی مسلمان ہوا ہے، صحابی رسول بنا ہے، کائنات کے امام سے کہتا ہے زنا مجھ سے نہیں چھوٹتا، آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی تخفیف فرما دیں، آسانی کر دیں کہ مجھ سے یہ جرم نہیں جاتا، ایسا مرتکب ہوا ہوں، ایسا مرتکب ہوں، اس کا یہ چھوٹ نہیں سکتا۔ محسن انسانیت، حکیم الامہ، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کائنات کے امام اس سے تعلیم دے رہے ہیں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے سمجھایا، اے اجازت طلب کرنے والے یہ تو بتا کہ جس سے تو اس بدکاری کا، برے فعل کا ارتکاب کرے گا، وہ عورت، وہ خاتون جس سے یہ برائی سر انجام دے گا، اجازت طلب کر رہا ہے، ذرا یہ تو بتا اگر تیری بہن ہو، تیری بیٹی ہو، تیری ماں ہو، تیری بیوی ہو، اس کے ساتھ کوئی اس فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بارے میں تیرے تاثرات اور خیالات کیا ہیں؟ یہ کہنے لگا اللہ کے پیارے حبیب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کوئی میری ماں کی طرف بری نظر سے کیوں دیکھے، کوئی میری بہن کی طرف بری نظر کیوں اٹھائے، کوئی میری بیوی کی طرف بری نظر کیوں اٹھائے، میری بیٹی کی طرف بری نظر کیوں اٹھائے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کونین کے تاجور فرماتے ہیں کہ جس سے تو برائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے، ذرا سوچ تو صحیح تیرے خیالات اس کے بارے میں کیا ہوں گے۔ تیر نشانے پہ لگتا ہے،
जुर्म की इजाजत तलब करने वाला माफी का तलबगार होकर वापस पलट रहा है, निगाहों में हया आ रही है। याद रखें, जब निगाहों से हया चली जाती है फिर मां बहन बेटी का तकद्दुस पमाल हो जाता है। फिर अपनी मां बहन बेटी की भी हया उसके दिल में नहीं रहती, और अगर नजरों में हया आ जाए फिर गैरों की बहन बेटियां भी अपनी बहनें बेटियां नजर आती हैं। रसूल कायनात रहमत आलम कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून को लाया गया। और भी लोग हैं जिन्हें कैदी बना के लाया गया है। ये कैदी कौन है? बनु तय कबीला, हातम ताई आपने सुना होगा, बड़ा मारूफ सखी हुआ है जिसकी सखावत के बड़े चर्चे हैं। इसका बेटा अदी बिन हातम ताई ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला था और इस्लाम का इंतहाई सख्त मुखालिफ था। इस्लाम, अहले इस्लाम मदीना कौनैन के ताजवर के खिलाफ इसके मंसूबे बड़े थे। इस्लामी लश्कर निकलता है, इस्लामी फौज जाती है, बनु तय पर हमला आवर होती है, अदी भाग जाता है, बीवी बच्चों को लेके भाग निकला। बहुत से अफराद इस कबीले के कैदी बने। रबी कायनात रहमत आलम कौनैन के ताजवर के सामने इन कैदियों को खड़ा कर दिया गया। इन कैदियों में एक औरत भी खड़ी है जो कैदन होकर आई है, जिसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। कौनैन के ताजवर ऐसे इनको देखते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, इस खातून के पास भी पहुंचे जिसके सर से कपड़ा हटा हुआ। कौनैन के ताजवर ने अपनी वो चादर, जिसे कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुदस्सिर कहा, वो मुज़म्मिल व मुदस्सिर चादर कौनैन के ताजवर ने अपने कंधों से ऐसे हटाकर इस औरत के सर के ऊपर उड़ा दी। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब, ये तो दुश्मन की औरत है, आप इसके सर के ऊपर चादर उड़ा रहे हैं, आप इसे चादर पहना रहे हैं। कौनैन के ताजवर ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, चाहे दुश्मन की बेटी है, दुश्मन के कबीले से ताल्लुक रखती है, लेकिन है तो किसी की बेटी। इस्लाम ने बेटी को बेटी समझा है, कहा चाहे किसी की दुश्मन की बेटी है लेकिन है तो बेटी। कायनात के इमाम ने अपनी मुज़म्मिल व मुदस्सिर चादर इसके सर के ऊपर उड़ा दी है। ये औरत देख रही है, वाक़या लंबा है, इख्तिसार को मलहूज़े खातर रखते हुए इशारा अपने मौजू की मुनासबत से करूँगा। इस औरत ने कौनैन के ताजवर से अर्ज़ की कि आप इस कदर रहीम हैं, आप इस कदर मोहब्बतें करने वाले हैं, आप इस कदर शफ़क़तें करने वाले हैं, तो फिर मेरे कबीले के लोगों को कैद क्यों कर लिया है, हमें पाबंदे सलासल क्यों कर लिया है, हमें आज़ाद कर दिया जाए। कौनैन के ताजवर रहमत जोबन में है, इसे पूछते हैं कौन है। बड़ी गुफ्तगू की माहिर थी, अच्छी गुफ्तगू करने वाली। कौनैन के ताजवर फरमाते हैं, तुम कौन हो, अपना तारुफ तो पेश करो। इसने कहा, अपने भाई का तारुफ नहीं करवाया। कहने लगी, मैं हातम ताई की बेटी हूं जिसकी सखावत के किस्से हैं। कायनात के इमाम फरमाते हैं, हाँ हाँ, मैंने हातम की सखावत के किस्से सुने हैं, तेरा बाप भी बड़ा सखी था, मोहम्मद भी बड़ा सखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जव्वाद थे कायनात के इमाम, सबसे बढ़कर सखावतें करने वाले। सहाबा कहते हैं, कौनैन के ताजवर की सखावतों का आलम यह था, रमजान आता अल्लाह के प्यारे हबीब इस तरह सखावत किया करते जैसे तेज आंधी चलती है। कभी घर में कुछ नहीं रखा, जो आया राहे खुदा में बांट दिया। कौनैन के ताजवर इस कदर सखी, ये कहती है, आप भी सखी हैं, हमारे लिए भी सखावत कर दीजिए, मुझे और मेरे कबीले के इन अफराद को आज़ाद कर दीजिए। कौनैन के ताजवर फरमाते हैं, जा बीबी, तेरे कबीले के इन अफराद को आज़ाद किया, तुझे भी आज़ाद किया। लोगों की कड़ियां खोल दी गई, पाबंदे सलासल जो थे इन्हें आज़ाद कर दिया गया कि जाओ, चली जाओ। अब ये लोग जा रहे हैं, लेकिन ये खातून वहां पे खड़ी हुई है। कायनात के इमाम फरमाते हैं, तुम क्यों नहीं जाती, तुम भी तो चली जाओ, हमने आज़ाद कर दिया है। ये कहती है, मैं अपने कबीले के इन नौजवानों के साथ नहीं जाना चाहती, अगर आपने मुझे आज़ाद किया है तो एक एहसान और नेकी भी कर दीजिए। कहा, एहसान नेकी क्या चाहती हो?
कहती है नेक एहसान करें, अपने चंद अफराद को, अपने गुलामों को, अपने सहाबा को, अपने मानने वाले चंद लोगों को मेरे साथ भेजें, वो मेरे भाई को तलाश करें और तलाश करके मुझे उस तक पहुंचा दें। जरा देखिएगा, एक लम्हे के लिए सोचिएगा, नबी कायनात के मानने वाले कौन है, गुलामान मुस्तफ़ा कौन है। आज हम में से हर बंदे का यह दावा है कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, गुलामी रसूल में मुझे मौत भी कबूल है, मैं नमूसे रिसालत पे, हुर्मत मुस्तफ़ा पे जान माल सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। नारे बड़े दिल नशी आज हम लगाते हैं, लेकिन देखना ये है कि हकीकी वफादार हम हैं या नहीं हैं, हकीकी गुलाम हम हैं या नहीं हैं, या ज़बान के सिर्फ नारे हैं जो अपने मुंहों से हम लगाए जा रहे हैं। ये खातून कहती है अपने गुलामों में से, अपने अफराद में से चंद अफराद को, गुलामों को मेरे साथ भेजें, वो मेरे भाई को तलाश करें और फिर मुझे वहां पे पहुंचा के आ जाएं। कायनात के इमाम ने चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई, इस खातून को साथ लो और जाकर इसके भाई को तलाश करो। कई दिन गुजर गए, कई रातें गुजर गईं, सहाबा इस खातून को साथ लेकर जंगलों के अंदर, बियाबानों के अंदर, सहराओं के अंदर अदी को ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते एक जंगल के अंदर अदी बिन हातम ताई मिले, वहां पे इसकी बहन को उसके सुपुर्द किया और ये सहाबा वापस पलट रहे हैं। हाँ, ये अदी की बहन है जो अभी मुसलमान नहीं हुई और अदी भी अभी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। गवाही देखिएगा, निगाहों में शर्मो हया, इसके बारे में इस्लामी तालीम रसूलुल्लाह से जो सहाबा ने सीखा उसका असर नबी के सहाबा पे क्या है, जरा मुशाहदा कीजिएगा, इस पर अंदाजा लगाइएगा हम कहां पे खड़े हैं और नबी कायनात की तालीमात कहां पे थी। कायनात के इमाम के ये सहाबा अदी बिन हातम ताई के पास इसकी बहन को छोड़ के वापस पलट रहे हैं। अदी अपनी बहन को मुखातिब करके कहता है, ऐ मेरी बहन, सवालात बाद में होंगे, हाल हवाल बाद में पूछा जाएगा, कफियत के बारे में बाद में पूछूंगा, मुझे पहले ये बता, तुझे कई दिन गुजर गए, कई रातें तेरी बीत गई, गैर मर्दों के साथ तू रही है, मुझे ये बता, गैरत हया भी बचा के आई है या हया लुटा के आई है, इज्जत का जनाजा निकाल के आई है या इज्जत बचा के आई है। ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला था, अभी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, शर्मो हया मौजूद थी, गैरत का जनाजा नहीं निकला था, हया मौजूद थी। आज हमारी गैरतों के जनाजे निकल गए हैं, हमारी हयाएं हमसे दफा हो गई हैं, दूर हो गई हैं। आज हमारा हाल, कफियत ये हो चुकी है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारी माओ बहनों बेटियों को नचाया जा रहा है। डस्का के अंदर, पंजाब कॉलेज के अंदर, वहां पे कौम की बेटियां, कौम की बहनें नाच रही हैं, सरेआम मुजरे हो रहे हैं। ये इस्लाम की तालीमात हैं, इस्लाम की तालीमात के जनाजे निकाले जा रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये अदी अपनी बहन से पूछ रहा है, ईसाई होने के बावजूद, ए बहन ये बता, हया भी बचा के आई है या लुटा के आई है। जो अदी की बहन ने अल्फाज कहे, सोने के पानी से लिखूं हक अदा नहीं होता, इस्लाम की तालीमात का उसने दो लफ्जों में खाका बयान कर दिया। उसने अपने भाई को मुखातिब करके कहा, ए अदी, अपनी नजरों को झुका ले, मुझे रब्बे किबरिया की कसम है, तू मेरा मां जाया है, मेरा सका भाई है, लेकिन आज तक मैंने तेरी नजरों के अंदर वो हया नहीं देखी जो मोहम्मद के गुलामों की नजरों में हया मौजूद है। सके भाई की नजरों के अंदर वो हया नहीं है जो नबी के मानने वाले गुलामाने मुस्तफ़ा की नजरों में हया हुआ करती है। हमारी हया कहाँ गई? हमारी नजरें जो झुकनी चाहिए थी शर्मो हया से, हमने उन नजरों को ऐसा उठाया है कि मुआशरे से हमने शर्मो हया को अलविदा कर दिया है। याद रखें, शर्मो हया की वजह से शराफतें पैदा होती हैं, शराफत की अदाएं बनती हैं। ये अदी भी मुसलमान हुए,
हातम ताई भी, ये अदी भी मुसलमान हुए और अदी की बहन भी मुसलमान हुई। शर्म व हया की तालीम कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इन्नल हया मिनल ईमान, अल हयाउ मिनल ईमान। कायनात के इमाम ने फरमाया हया ईमान है। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, ईमान का एक शोबा है हया, जिसके अंदर हया मौजूद है, ईमान मौजूद है, जिसके अंदर ईमान और हया। कायनात के इमाम का एक और फरमान समात फरमा ले। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया इन्नल हया वल ईमाना, बेशक हया और ईमान कुरानाउ जमीअन, ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के करीब करीब है। जब इनमें से एक चला जाता है रूफी अल आखरू, तो दूसरा खुद ब खुद रुखसत हो जाता है। जिस दिल के अंदर हया है वहां पे ईमान है। अगर हया गई तो ईमान खुद सलाम करके चला जाता है। अगर ईमान है हया नहीं है, याद रखें दूसरी चीज नहीं रह सकती। कुरानाउ जमीअन, कायनात के इमाम फरमाते हैं आपस में मिले जुले हुए हैं, लाज़िम मलजूम है, एक दूसरे के साथ अटैच है। जब ईमान होता है हया होती है, जब हया होती है ईमान होता है। एक चीज रुखसत हो जाए दूसरी खुद ब खुद चली जाती है। इसलिए निगाहों का झुका लेना शर्मों की अदाएं बनती हैं। आपके घरों के अंदर शर्मो हया होगी, आपके मोहल्लों के अंदर शर्मो हया होगी, आपकी सोसाइटियों के अंदर शर्मो हया होगी, आपके शहरों के अंदर शर्मो हया होगी, आपके मुल्क शर्मो हया के पैकर बन जाएंगे। लेकिन अगर शर्मो हया के जनाजे निकाल दिए, निगाहों से हया को रुखसत कर दिया, मुआशरे तबाह हो जाएंगे, मुआशरे तबाह हो जाएंगे। बूढ़े सफेद बालों वालों को हमने रोते हुए देखा है, जिनकी बेटियां घर से भाग जाती हैं, जिनके बेटे बाप की इज्जत को पमाल कर जाते हैं। यही शर्म हया ही है। बूढ़े वालिदैन को अदालतों में रोते हुए देखा है। बेटी घर से चली गई है, ये वालिदैन अदालतों की दहलीजों पर धक्के खा रहे हैं। वजह क्या है? शर्म हया निकली, आंखों का झुकना, आंखों का झुकाव खत्म हुआ, इज्जतों के जनाजे निकल गए। दुआ किया करें अल्लाह हमारी इज्जतों को सलामत रखे। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात शर्म हया की तालीमात, झुकी निगाह, शराफत की अदा। एक सहाबी रसूल अंसारी सहाबी है, अपने भाई को जिसके अंदर शर्म हया बड़ी थी, बड़ी शर्म हया वाला, हर मामले के अंदर शर्म हया करते है, समझा रहा है उसे और इतनी भी हया जरूरी नहीं है। इस कदर अपने आप को झुका के रखना, हर वक्त निगाहें झुकाए रखना, इतनी शर्म हया की जरूरत क्या है? ये नसीहत उसे कर रहा है। इतनी देर में कायनात के इमाम इसके पास से गुजरे, कौनैन के ताजवर ने देखा, एक भाई दूसरे भाई को समझा रहा है, इतना शर्म हया का पैकर ना बन कि लोग ही तुझे खा जाएं, लोग ही तुझसे छीन कर ले जाएं, इतना हया वाला ना बन। कायनात के इमाम ने फरमाया दाहू, इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। हया के बारे में इसके अंदर जो अल्लाह ने शर्म हया वाला मादा रखा है, इससे ना इसे हटा, अपनी नसीहत को रहने दे। ये शर्म हया का पैकर है, इसे शर्म हया वाला ही रहने दे। फिर फरमाया अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैरिन, हया जब भी आता है खैर ही लाता है। जिसमें हया है उसमें खैर ही खैर है, और जिसमें हया नहीं वहां कभी खैर नहीं हो सकती, वहां पे खैर नहीं हो सकती। याद रखें, निगाहें झुकी हुई हैं, हया है, आपकी इज्जतें महफूज हैं, आपकी इज्जतें महफूज हैं। मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कहीं शकील लफ्ज़ ना हो जाएं। याद रखें, महरम रिश्ते भी जब उनकी नज़रों से हया ख़त्म हो जाती है तो वो भी गैरत के जनाजे निकाल देते हैं। करीबी रिश्तों से भी इज्जतें महफूज नहीं रहती जब हया चली जाती है। हया आएगी, गैरों की नजरों के अंदर भी इज्जतें महफूज रहेंगी, और जहां पे हया चली जाती है
अपने चाहे जितने मर्जी करीबी क्यों ना हो वो भी सांप बन जाते हैं, इज्जतों के जनाजे निकल जाते हैं। इज्जतें महफूज होंगी तालीम मुस्तफ़ा से, अल्लाह के प्यारे हबीब की प्यारी तालीम से, और कौनैन के ताजवर की तालीम शर्मो हया वाली तालीम है, निगाहों को झुका लेने वाली तालीम है। मेरे सामने नौजवानों की कसरत है, मैं तालीम देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मेरे बेटों, मेरे भाइयों, ज़रा समझें इस बात को। अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जतें महफूज हों, आपकी बहनें महफूज हों, आपकी बेटियां महफूज हों, आपकी नज़रों में दूसरी ख़वातीन की भी इज्जत इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह आप इज्जत अपनी बहन की करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी के बारे में जिस तरह गैरत का मामला करना चाहते हैं, इसी तरह आपके मोहल्ले की ख़वातीन, आपकी बस्ती की ख़वातीन, आपकी सोसाइटी की ख़वातीन के बारे में भी आपके तअस्सुरात वैसे ही होने चाहिए। तब खैर होगी, तब खैर होगी। लेकिन अगर आपकी नजरें मैली हैं, इसके अंदर शर्मो हया वाला वो झुकाव नहीं है, याद रखें फिर आपकी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी, आपकी भी इज्जतों के जनाजे निकल जाएंगे। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ के अंदर भी फहाशी आ जाती है, बेहयाई आ जाती है, इज़ा कानल फाहशु फी शैइन, जब भी किसी चीज़ के अंदर फहशपन आ जाता है, बेहयाई आ जाती है और यानी आ जाती है, कायनात के इमाम फरमाते हैं इल्ला शानुहु, वो उसे बदसूरत बना देती है। जहां पे भी बेहयाई आती है, खूबसूरतियां खत्म हो जाती हैं, खूबसूरतियों के जनाजे निकल जाते हैं। इसीलिए मैं कई दफा कह देता हूं, जितनी मर्जी फिर करीमे लगा लो, जितने मर्जी ऐसे केमिकल इस्तेमाल कर लो जिससे बंदा कहे कि मैं खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाऊं, खूबसूरत नहीं आएंगे, बदसूरती बढ़ती चली जाएगी। जब भी किसी चीज में बेहयाई आती है उसको बदसूरत बना देती है, और जब किसी चीज के अंदर हया आ जाती है, निगाहें झुक जाती हैं, हाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अजीम नेमत उसको मुयस्सर आ जाती है। कायनात के इमाम ने फरमाया, मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़अनुहु, जब भी किसी चीज के अंदर कोई मर्द है तब, कोई औरत है तब, कोई बड़ा है बूढ़ा जमा है तब, कोई भी जब शर्मो हया को इख्तियार कर लेता है, ज़अनुहु, अल्लाह ताला उसे खूबसूरती अता कर देता है, जीनत अता फरमा देता है। हया से, शर्मो हया से, निगाहों के झुका लेने से अल्लाह ताला खूबसूरतियां अता फरमाते हैं। इसका चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है, इसका अमल और किरदार भी खूबसूरत हो जाता है। ऐसा खूबसूरत अमर कि जब दुनिया को छोड़ के जाता है तो अल्लाह कब्रों से भी खुशबू पैदा कर देता है। ऐसी खूबसूरतियां मिल जाती हैं, ऐसी ज़ेबो ज़ीनत अल्लाह अता फरमा देते हैं शर्मो हया की वजह से। आइए इस शर्मो हया को इख्तियार करने की कोशिश करें। कौन सी शर्मो हया? नबी कायनात रहमत आलम कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत हाजिर हुई। औरत कौन है? हबशी है, हबशी, काला स्याह रंग। नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर अर्ज करती है, अल्लाह के प्यारे हबीब, मुझे एक बीमारी लग गई है। और बीमारी क्या है? मुझे दौरा पड़ता है, जिसको हम मिर्गी का दौरा कहते हैं, दौरा पड़ता है। और फिर जब दौरा पड़ता है मुझे नहीं पता चलता, मैं गिर जाती हूँ, बाजारों के अंदर गिर जाती हूँ, चौकों चौरस्तों पर गिर जाती हूँ, कोई पता नहीं होता। ऐसी ही बीमारी है, दौरा पड़ता है, गिर जाती हूँ, बाजार है, महल्ले हैं, गलियां हैं, कोई पता नहीं चलता। आप अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। इस औरत ने रसूलुल्लाह के सामने ये गुजारिश की। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, बीबी, अगर तू मुझसे दुआ ना करवाए और इस बीमारी पर सब्र कर ले, कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, अल्लाह ने बीमार कर दी है, अल्लाह की तरफ से बीमारी आ गई है, बीमार हो गई हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे ये बीमारी दी है, अल्लाह की इस बीमारी के अता की हुई बीमारी पर भी मैं सब्र करूंगी, सब्र का दामन चाक नहीं करूंगी। तू सब्र कर ले, सब्र के बदले में अल्लाह से जन्नत लेकर दूंगा। ये औरत कहने लगी, सौदा तो बड़ा सस्ता है, दुनिया की जिंदगी तो कट ही जानी है, ये दुनिया के गम आखिर मिट ही जाने हैं, ये दुनिया की बीमारियां आखिर खत्म हो जानी है,
یہ دنیا کی زندگی ایک دن آخر ختم ہو جانی ہے، وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں پہ اگر سرخ روئی مل جائے، وہاں پہ جنت کی بہاریں نصیب ہو جائیں، اس سے بڑا فائدہ مند سودا اور کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پیارے حبیب مجھے سودا منظور ہے، میں بیماری پر صبر کروں گی، آپ اللہ سے مجھے جنت لے کر دیں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا سودا پکا ہے۔ یہ عورت کہتی ہے لیکن ایک دعا کی پھر گزارش کروں گی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کیا اور مانگنا چاہتی ہو؟ یہ کہنے لگی اللہ کے پیارے حبیب جب میں بازاروں میں گرتی ہوں، گلیوں میں گرتی ہوں، چوکوں چرستوں پہ بے ہوش ہو کے گرتی ہوں تو میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں بے پرد ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیں مجھے دورے جتنے مرضی پڑے اللہ میرا پردہ سلامت رکھے۔ یہ ہے وہ شرم و حیا، یہ ہے وہ نگاہوں کی کے اندر جو جھکاؤ ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جس تعلیم کو اسلام دیکھنا چاہتا ہے، معاشرے کا جو کردار اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے۔ کہنے لگی اللہ کے پیارے حبیب بیماری کے عالم کے اندر حالانکہ استثناء حاصل ہو جاتا ہے، بیماری ہے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر پردہ ہٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے پردے کی کتنی فکر ہے۔ کہتی ہے دعا کر دیں بے ہوش پڑی ہوں، گری پڑی ہوں، میرا پردہ مجھ سے نہ ہٹے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو دیکھا، اللہ نے اسے طویل عمر عطا فرمائی، یہ لمبی عمر والی خاتون گزری، یہ چوکوں کے اندر مدینہ کے چرستوں کے اوپر بے ہوش ہو کے گرتی تھی، اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ رسول اللہ کی اس دعا کے بعد کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا پردہ ہٹا ہو، اللہ نے اس کے پردے کی حفاظت فرما دی۔ آئیے شرم و حیا کے پیکر بنے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اسلام یہ چاہتا ہے، آپ سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے نگاہوں کو جھکا لو، نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں اور جسموں کی عزتوں کی ناموس کی حفاظت کیا کرو۔ ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ذالک ازکی لہم، بڑی پاکیزہ اور تعلیم صاف ستھری پاکیزگی والی صفائی ستھرائی والی جو اسلام ازکا چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسلام کی تعلیم جو ہے رسول کائنات اس لیے آئے ہیں کہ تزکیہ کریں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ جھکی نگاہیں شرافت کی ادائیں بن جاتی ہیں۔ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا ہے، پہلے مردوں کو دیا پھر عورتوں کو یہ حکم دیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں کو بھی یہ تعلیم ہے۔ عورتوں سے پہلے اللہ نے مردوں کو کہا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، کیونکہ یہ شرافت کی ادائیں بنتی ہیں، تزکیہ نفس کا ذریعہ ہیں۔ عورتوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، اپنے وجود اپنی عزتوں اور نموس کی حفاظت کیا کرو۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسے برباد نہ کر لینا، عزت اور نموس کو تباہ نہ کر لینا۔ اگر عزت کے جنازے نکل گئے، نموس ختم ہو گئی، تمہاری عفت و عصمت ختم ہو گئی، یاد رکھو تمہارے پاس جو دنیا کی سب سے عظیم مہنگی اور قیمتی چیز ہے وہ ضائع اور برباد کر بیٹھو گی۔ اس لیے فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کیونکہ جھکی نگاہیں شرافت کی ادائیں ہوا کرتی ہے۔ دور صحابہ کا ایک واقعہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب الحجاب، اس میں انہوں نے ذکر کیا ایک اس سے ملتا جلتا واقعہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ہے، صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ کے پاس آئی تھی اور یہ دور صحابہ کا بعد کا واقعہ ہے۔ اس عورت کا بیٹا قتل ہو گیا تھا اور قتل کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔ یہ خاتون عدالت میں جاتی ہے، مقدمہ دائر کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں قاتل کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، قتل کے بدلے قتل اسلام کی تعلیم ہے، لہٰذا اسے قتل کیا جائے جو قاتل ہے۔ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، یہ عورت بھی عدالت میں پیش ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، اور جب یہ گفتگو کرتی ہے اس کے لبوں کے ساتھ اس کا پردہ، اس کا کپڑا اٹکتا ہے اور اس کی آواز واضح نہیں ہوتی، کلمات صحیح سمجھ نہیں آتے۔ صحابہ نے کہا بی بی
اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دے. تیری آواز صحیح نہیں آ رہی, تیری آواز اور الفاظ صحیح طرح تلفظ ادا نہیں ہو رہا, تیری گفتگو کا پتہ نہیں چل رہا, آواز میں بھی شاید کوئی لکنت ہوگی, صحیح طرح بات سمجھ نہیں آتی تو کیا کہہ رہی ہے. پردہ ہٹا دے تاکہ بات صحیح سمجھ آ جائے. یہاں پہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں جو شرم و حیا کے پیکر تھے, جن کی عزت و عظمت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں, جن کی عظمت و فضیلت کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں, جنہیں اللہ نے مفلحون کہا ہے, راشدون کہا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے. ایسی عظیم ہستیاں ہیں, ان کے بارے میں شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. عدالت صحابہ کی ہے, کہہ رہے ہیں بی بی تیرے بیٹے کے قتل کا مسئلہ ہے, اگر بات واضح نہ ہوئی قاتل بچ سکتا ہے, جسے قتل ہونا چاہیے تھا وہ قتل سے بری ہو سکتا ہے, لہذا پردہ ہٹا دے تاکہ بات صحیح طرح سمجھ آ جائے. اس بی بی نے جو الفاظ کہے وہی جو ام خلاد نے کہے تھے, کہنے لگی میرا بیٹا قتل ہوا ہے, میری حیا قتل نہیں ہوئی. میرا بیٹا قتل ہوا ہے, میری حیا قتل نہیں ہوئی کہ میں کپڑا ہٹا دوں, نقاب ہٹا دوں, پردہ ہٹا دوں, اپنی حیا کا جنازہ نکال دوں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے. فیصلہ میرے حق میں آتا ہے تب بھی ٹھیک, فیصلہ میرے خلاف ہوتا ہے تب بھی ٹھیک, میں اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالوں گی. یہ اسلام کی تعلیمات ہے, یہ اسلام کا منشا ہے. یہ اسلام تقاضا کرتا ہے آج ہم سے کہ آئیے شرم و حیا کی چادریں اوڑھ لیں. اگر شرم و حیا والی نگاہیں ہماری بن جائیں گی, تزکیہ نفس ہو جائے گا, ہمارے معاشرے سدھر جائیں گے, ہمارے گھر امن و امان کا مرکز بن جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات سے روح گردانی کی تو یاد رکھیں کسی شاعر نے کہا تھا, جدید دور نے بخشا ہے جسموں کو یہ پیراہن, لاکھ پردوں میں بھی عریانی نہیں جاتی. یہ بے حیائی اور فحاشی عریانی اس نے لاکھ پردوں کے اندر بھی, خوبصورت لباسوں کے اندر بھی بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا ہے. آئیے اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں, دین اسلام کی تعلیمات کو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, صحابہ کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں. انشاءاللہ الرحمن پھر وہ وقت آئے گا جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا, نبی کے جگر گوشہ نے, نبی کے دل کے ٹکڑے نے اپنے انتقال سے قبل اپنے خامند حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت کی تھی, اور وصیت کرتے ہوئے کہا تھا, علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا. جب شرم و حیا آ جاتی ہے, جب نگاہیں جھک جاتی ہیں, عفت و عصمت ہمارے گھروں میں آ جائے گی, تعلیمات مصطفیٰ کو ہم سیکھ لیں گے, پھر ہماری بیٹیوں کا یہ کردار نظر آئے گا. آج ہم فاطمہ کی بیٹیاں تو بنتی ہیں, آج ہماری بیٹیوں کی زبان پہ یہ کلمات تو آتے ہیں کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ سے محبت کرنے والی ہوں, میرا کردار فاطمہ جیسا ہے. لیکن عمل و کردار کیسا ہے؟ دیکھیے زندگی کے آخری لمحات ہیں, اپنے خامند کو وصیت کر رہی ہے کہ علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا. فاطمہ یہ پسند نہیں کرتی کسی غیر مرد کی نگاہ فاطمہ کی میت کے اوپر بھی پڑ جائے, اس کے جنازے کے اوپر بھی پڑے. اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ علی میرے جنازے کے ساتھ آگے آگے آگ لے کر نہ جانا, روشنی نہ لے کر جانا, رات کی تاریکی میں جنازے کو اٹھانا. یہ وہ شرم و حیا کی تعلیم تھی کہ جب وہ مکلف نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے. اللہ ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو بھی, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی شرم و حیا کا پیکر بنا دے تاکہ معاشرہ بہترین بن جائے. اللہ مجھے آپ سب کو اس شرم